सर्वं मनुष्याना तत्सन्यो तत्सन्यो राहुरीमहे राहुं जग्नाय राहुं जग्नपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्य अग्निनोतु ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ जगातभ्यो सन्मास्पतिपदे चन्द्रस्पदे ओम शांति 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 नारायण स्वामी देवता चला वचुकलीले सुतोदस्तान जिसको दौड़ बरसते आ बोलतान जबोलतान मुझे तथातना हेरनाय चले योगचरण कोडवेला तस्माहंगमा भोजन सक्रियायुधा आपो जयराजः सुतोदस्तान भोजयामि स्नानं दुग्धा आचमनं समर्पयामि वस्त्रम् अभिवस्त्राचार्यं कदाकि वस्त्राभिवस्त्रात्मनां दृजावदनोदुगा पूजमाना अभिचन्द्रा वस्त्रेण अभिरण्याय वस्त्रानुनो देवसोमा नारायण स्वामी नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रे प्रदानाम् उद्घाटयामि यज्ञोपेतं ब्रह्मं पवित्रं प्रजापते स्कजं पुरस्ताद् आदिष्टमन्यं प्रत्यमुञ्जयोत्रो यज्ञोपेतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपितात्मं नक्षत्रा समर्पयामि गन्धस्नानं पुराधवशः नित्यवष्टाङ्गिरीशिनि ईश्वरीकुं सर्वभूतानां तान् भोगपयस्त्रिं तैः स्वामी श्रीगन्धान् धारयामि श्रीगंधान् धारयामि ओ गंधं स्वामी विष्णु पुष्पंतो तलं श्रीगंधान् धारयामि पुष्पंतो श्रीगंधान् धारयामि आजने ते प्राजने दुर्वारवन्तु कुंकुमडल समुद्रस्याग्रहाय गन्धशोणात्मर्तिकात्मन सकुंकुमा विलेपनं समर्पयामि अक्षतैश्च पुष्पैः पूजयामि पुष्पालतो पूज्यस्तुनंदि ओम नमो नारायणाय पुष्पालतो కూడా చెప్పింది అక్కడ ఓం నమో నారాయణాయ అంటూ పూజ చేస్తుందా ఓం కేశవాయ నమః పాద పూజయామి గోవిందాయ నమః గుల్బ పూజయామి ఓం గోవిందాయ నమః జనార్దనాయ నమః విష్ణువే నమః మధ్యలో పెట్టుకోండి ఓం అక్షస్థలాయ నమః స్వామివారి ఫోటో అది కలిసి మీద ఫోటో మీద వేసుకోండి ఇక్కడ కూడా స్వామివారి కుంభ పంపుకంఠాయ నమః కంఠ పూజయామి సూర్యనమః వస్త్రం పూజయామి ఓం నాసికా మౌనికాయ నమః नादं पूजयामि सूर्यचन्द्राग्ने नमः नेत्रं पूजयामि सहस्रदीर्घेण धनुषं पूजयामि सत्यनारायण स्वामी नमः नारायणाय नमः शौर्याय नमः चक्रवाणाय नमः वासुदेवाय नमः गोविन्दाय नमः ज्ञानपञ्जराय नमः श्रीवल्लभाय नारायण दुर्वेत्मात्मनं ऋषिकेशाय नमः शङ्कराय गरुत्मजाय नमः सिंहाय महादेवाय नमः अजम्भवे भुवनेश्वराय नमः सुदेवसुन्दराय नमः जयगुप्ताय नमः भास्कराय नमः वेङ्कटाय नमः प्रत्युष्यवाप्योष्यव अक्षराय शिवच्छाय विपदराय भरतलोका प्रतिमाय त्रिक्रमाय नमः दिगालक्राय नमः सर्वनाय नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वेङ्गाय नमः प्रविष्टे नमः सहस्राक्षाय नमः हराय नमः भारताय नमः सहस्रभागं जगताय नमः अक्षराय नमः केशवाय नमः केशवरदाय नमः कीटवाहवे नमः ओम अविद्याय नमः घट्टवाहनाय नमः नित्याय नमः नित्यकृपाय नमः निर्मलाय नमः निरञ्जनाय नमः ब्रह्मण्याय नमः पृथिव्यै नमः वेदकर्ताय नमः योगे नमः यज्ञमूर्ते नमः वरदाय नमः परमात्मिकाय नमः अनन्ताय नमः अनन्तविक्रमाय नमः निरात्मानाय नमः निष्कलाय नमः निरञ्जनाय नमः महोदराय पूजकीर्ते नमः त्रिकालज्ञानाय नमः विष्णवे नमः चतुर्भुजाय नमः नमो नारायणाय नारायणाय शरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमते शरणं नारायणाय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णुवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिक्रमाय नमः रामाय नमः चित्राय नमः नीलकण्ठाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः कृष्णाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय कुमाराय नमः परिमलपुष्पात्मत्या नैवेद्यं आराध स्वामी नमस्कार नारायण अक्षरामर्पयामि पाद मडपु పై డబ్బాలో ఉంటారు చూడండి ధూపదీపాన్ని దోచుకుని రండి శుద్ధాత్మ నైవేద్యం శుద్ధాత్మ నైవేద్యం
కొబ్బరి చిల్లికడు ఓం పూర్వమస్త అస్మదరేణ్యం భగవతే విశుద్ధమేంద్రియోజాను హస్తుంద్రేణ ప్రశంసామస్తమృతమస్మదే స్వాహ సమాచనారాయణ దేవతాభ్యర్వహాయత అవసరాత్మై సాచెలు లిపించండి కండ సకలాన్ని నివేదయామి ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం వ్యానాయ స్వాహ ఓం దానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ ఓం పరబ్రహ్మణే స్వాహ వసుమే హస్తో ప్రక్షాళయామి పాదో ప్రక్షాళయామి ముఖే శుద్ధ ఆచమనం సమర్పయామి తాంబూలం దాకండి తిరుతాంబూలం తాంబూలం పుగి పదస్పురే నాగమలేవరేతో ముక్తాక్షమసమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతివిశుద్ధ తాంబూలం తాంబూల ధర్మాం కౌశుక్రీరే శుద్ధ ముచ్చుకుని స్వామి శుద్ధాధ్యామి నీరాజన దీపం తీసుకొని స్వామిని నమ్మగలిపండి కాంతాయ కళ్యాణ శ్రీ వెంకటవాదాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం మంగళం గోదరే రాజమాణీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తరూఢాయ సార్వభౌమాయ మంగళం వేద వేదాంత వేద్యాయ వేదశ్యామూర్తయే రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం మంగళ నీరాజనాంలో శుద్ధాధ్యా నమస్కృత శ్రీమంత్రమాల గోవిందో హరి ఏడుకొండవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆరుకొండవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద మంత్రపుష్పం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ మహాదేవ్యే చ విద్మహే విష్ణుపత్నే ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ దివిశోత మంత్రపుష్పాన్ని సమర్పయామి మనసా వాచా ఆత్మనమస్కారాన్ని సమర్పయామి గోఛత్రమాచార్యామి చామరం వేదయామి నృత్యం దర్శయామి గీతం శ్రావయామి సమస్త ప్రత్యోపచార చిత్తోపచార మంత్రోపచార పూజా సమర్పయామి ముచ్చుకుతారు అనయా ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజా అవసరం నైవేద్య భగవాన్ సర్వాత్మక సర్వం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవత సుప్రీత రమాదేవ సత్యనారాయణ స్వామి పూజయాచ అభిషేకయాచ సుప్రీత శ్రీప్రసన్న వరద భవతు ఎరుత్పరం నమానారాయణ స్వామి గణానందాత్మం శ్రవణారాయణ స్వామి ప్రతాపదామి తదనానం భవతా పురుషస్వేంద్రయ ఆయుష్యేంద్రయే తదిష్టతి అక్కడ తీసుకోండి ఓ నమో నారాయణాయ నారాయణాయ శరణం శరణం ప్రపథ్యే శ్రీమదే శ్రీమం నారాయణాయ నమః కథ ప్రారంభ అందరూ కూడా సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క పూజ విధానం అంతా కూడా అయిపోయింది కథ ప్రారంభోద్యమం కథం చేయాలంటే రావచ్చు అక్షరం మళ్ళీ కథ ప్రారంభ ఓం మహాగణాధిపతయే నమః మహాసరస్వత్యై నమః కథ ప్రారంభ పూర్వం ఒకప్పుడు సౌనకాది మహామునులు కూడా నైవిక అరణ్యం కూడిన సూత మహామునులు అడిగారు పూర్వం కూడా ఒక నైవిక అరణ్యం ఉండేది అనమాట అరణ్యంలో ఒక ఆశ్రమం ఉండేది ఆశ్రమంలో సూత మహాముని ఒక మహర్షి ఉండేవాడు ఆ మహర్షిని చూసి శిష్యులందరూ కూడా ఇట్లా అడిగారు అనమాట ఏ తపస్సు చేసినా కానీ కోరికలు శ్రీ విష్ణుదేవి అడిగాడయ్యా పూర్వం కూడా నారదమహాముని శ్రీ విష్ణుని ఇదే విధంగా అడిగాడు ఈ విధంగా కోరగా శ్రీహరి అతను చెప్పిన విషయాన్ని మీకు వెలిగిస్తాను శ్రద్ధగా వినండి శ్రీహరికి ఈ యొక్క మహావిష్ణువు కూడా నారదమహాముని ఇట్లాగే అడిగాడు ఆ యొక్క నారదమహాముని విష్ణువుని కూడా అదంతా కూడా మీకు శ్రద్ధగా చెప్తాను వినండియ్యా అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఆ మహర్షి విష్ణు చెప్పాడు పూర్వం ఒకప్పుడు నారదమహాములు కూడా అన్ని లోకాలు కూడా తిరుగుతూ మార్గ మధ్యలో భూలోకంలో మాత్రమే కష్టాలుంటారు వారికి తింటాలు తిండిలేక భూలోకంలో మాత్రమే కష్టాలుంటారు వారికి తింటాలు తిండిలేక వీడియో మిమ్మల్ని చేస్తాను అలంకరిస్తాను ఇంకా అక్కడ పెట్టేసాను దేవుడి எல்லாமே சிவபக்தி எனக்கு கிரகல்ல నేను పెడుతుంటే మాత్రం వస్తే లంగా పట్లంగా కుట్టిస్తే బాగుండేది చక్కగా వెళ్ళే లోపు వేసుకుంటాను గాజులు అవి కూడా వేసుకోండి ఇంత ముందు గాజులు ఉన్నాయి కదా ఇవి కూడా వేసుకుని ముందు వేసుకుని ఆ వెనకాల వేసుకోండి
నుంచి అంతకుముందు సన్నగాజులు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఈ రకాలు వస్తూ ఉంటాయి కదా. మళ్ళీ ఓ ఏడుస్తూ అదే గోరంతా నిన్నంతా నేను అడుగుదామని పెట్టుకుంటాను అసలు పెట్టాలా అన్నిసార్లు తిరుగుతున్నాయమ్మా. సాయంత్రం వాళ్ళకాడ మధ్యాహ్నం వాళ్ళకాడ ఇది కొంచెం పౌడర్ తీసుకోండి అక్కడ కొంచెం చెప్తుంది చాలా పట్టుతుంది పెట్టి పోయి అక్కడ అడ్రస్ లేకుండా ఏది ఇటు తిరుగా ఇక్కడ చూడ దైవ ప్రార్థన అన్నారు. అంటే రిక్షా సెంట్రికా కావాలని సీన్ రిక్షా సెంట్రికా కావాలని సీన్ ఆలోచించి వస్తున్నాను మహానగరం వెళ్ళగానే ప్లేట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ప్లేట్ ఇచ్చేసి వస్తాదనుకున్నా ఇంటికి నాకు తెలియదు ఎవరికాలు కనపడలేదు సరే ఫోన్ చేసుకుని అప్పుడంటే మీరు ఇక్కడ టైం ఉందన్నారు తీసుకెళ్ళాలి ప్రైవేట్ ఇదైతే మీ అమ్మది మీ అమ్మది వాచి కూడా తీయండి వాచి చాలా హిస్టరీ ఉంది వాచి కూడా చెప్పు అది కూడా వాచ్ ఏం హిస్టరీ ఉంది సంవత్సరాలు ఎంత ఇదా 91 ప్రెజెంటెడ్ బై మా కజిన్ ఓకే ద చైన్ సెల్ఫ్ ఏది చూపించాలి కాంటాక్ట్ అనుకుంటారా లేదు చైన్ వద్దులే బాగుంటుంది బ్రాస్లెట్ షర్ట్ ఉంది కదా కాదు మీ పిన్ని ఇదే బ్రాస్లెట్ ప్రసాద్ అది ఇంకో డ్రెస్ జ్యోతి వాళ్ళు ఇచ్చింది అది ఓకే రింగ్ ఈ రింగ్ పార్ట్ అన్ని అందరు ఇచ్చినాయి ఏంటది Wow. 10 years అయినప్పుడు ఇచ్చింది మమ్మీ 10 years anniversary 50 years ఏమి ఇస్తారు మాటలు కాదు కదా అదే కేక్ తీసుకున్నా మరి మరి చెప్పించండి ఈ ఇడ్లీ ఏమో మీ అన్నయ్య
వెళ్ళాడు వెళ్ళాడు. గుట్టలు కొట్టేయి బాగా. అమ్మడో ఎదురుగో గుర్తు పెట్టుకో. ఎట్లా గిఫ్ట్ ముంజేతి కంకణానికి అర్థమైంది కానీ ముంజేతి కంకణానికి వీడియో కావాలంట. క్లోజప్ చేంజ్ చేస్తున్నారా ఇడ్లీ గారి తీస్తున్నారా? ఓన్లీ అదే బ్రాస్లెట్ పడుతుంది. ఎవరితో కూడా అర్థం కావట్లేదు. ఆ తర్వాత ఇడ్లీ వస్తుంది. అంత అయినాక అప్పుడు ఇంటికి తెలుస్తుంది కానీ కుర్చీ ఓకే, హ్యాపీ మ్యారేజ్ డే. థ్యాంక్ యూ. అంతా సీ హియర్ అన్వేష్ చూడు ఇటు. చిన్ను దా. ఆ వైశ్యుని భార్య లీలావతి బంధువులతో పిలుచుకొని మిత్రులతో కూడా దైవభక్తి సత్యనారాయణ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు అందరూ కూడా బంధువులతో అందరూ కలిసి సత్యనారాయణ చేస్తున్నారు. నా అపరాధాన్ని క్షమించు, నా భర్త అల్లుడు కూడా సుఖంగా ఇల్లు చేరుకునేట్టు చూడు అనుగ్రహించని ప్రార్థించుకున్నారు. ఇద్దరు కూడా సత్యనారాయణ స్వామికి. లీలావతి సత్యనారాయణ వ్రతం చేయడం వల్ల స్వామికి సంతుష్టుడై ఆ రాత్రి చేతి చంద్రకేతు మహారాజు స్వప్నంలో గావించాడు. బాగా సంతోషం పొంది సత్యనారాయణ స్వామి ఆ రాత్రి చంద్రకేతు మహారాజు స్వప్నంలో కలిపడ్డాడనమాట. కాలాక్రమంగా ఉన్న ఆ వయస్సులు ఇరువురు ప్రాతకాలనే విడిచిపెట్టు, వారి ధనము ఇచ్చి వారిని లేనిచో నిన్ను ఆదరణ చేస్తామని చెప్పించాడు. వాళ్ళిద్దరు చాలా మంచి వాళ్ళయ్యా. వాళ్ళిద్దరు కూడా ఉదయాన్నే ప్రాతకాలను విడిచిపెట్టు లేదా నిన్ను ఆదరణ చేస్తామని సత్యనారాయణ స్వామి ఆ చంద్రకేతు మహారాజు స్వప్నంలో కనిపించాడనమాట. మరునాడు సూర్యోదయం వెంటనే రాజు మంత్రులు పురోహితులు పిలిపించాడు. అందరూ పిలిపించి సభ చేశాడు. సభ చేసి రాత్రి అంతా వచ్చిన సభలోని కళ అంతా కూడా చెప్పాడు. రాత్రి స్వప్నంలో కలిపిన కళ కూడా చెప్పాడు. వెంటనే ఆ భటువులు ఇద్దరు కూడా వెంటనే వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి వాళ్ళ రాజుగారి దగ్గర తీసుకువచ్చారు. ఆ వైశ్యుడు భటువులు ఆ రాజుగారి దగ్గర తీసుకొచ్చారు. ఆ వైశ్యుడు రాజుగారి నమస్కారం చేసుకున్నారు. ఇంకా తనకి ఎట్టి శిక్షని తనకి ఎట్లాంటి శిక్షని వివరిద్దని ఆ రాజుగారిని ప్రార్థించారు అని ఆ రాజుగారు ఆ యొక్క వైశ్యుడు నారాయణాయ దేవాయ తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాతు సర్వాత్ర తాంబూలాదుర పూజాం సమర్పయామి యా ప్రణయజాపరాపుష్టాయ భూర్భువస్తువాదర్శంకరేణ్యం భర్గో దేవస్తిమే సరండి అట్లేగాని చెప్పించి అక్కడ నుండి చిన్నగా వెళ్ళిపోయాడు. అదే కాక మీ ఆ పడవలో ఉన్న ఆకులు అడుగునే ఉండాలి కానీ చెప్పించేసి అక్కడి నుంచి చిన్నగా వెళ్తూ ఉన్నాడు. ఆ విధంగా చెప్పగా సన్యాసి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ విధంగా వెళ్ళిపోగా కొంత దూరంలో ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు. కొంత దూరం వెళ్ళి ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు. పెద్దవా ఆ వరిష్ఠుడు నిత్యకృత్యాలు కూడా నెరవేర్చుకున్నారు. ఆ అల్లుడు మామూడు కూడా స్నాన సంధ్యావందరూ కూడా ఆ యొక్క నిత్యకృత్యాలు కూడా నెరవేర్చుకొని పెద్దవా ఆ వరిష్ఠుడు నిత్యకృత్యాలు నెరవేర్చి పడవలోకి చూసి తెల్లపోయారు. పడవ దగ్గర రాగానే ఆ మూట్లని ఇప్పంగానే బరువు తగ్గి తెల్లగా పడవంతా కూడా పైకి లేచింది. బరువున్న పడవ నెలలో పైకి లేచింది అనమాట. ఆ వరిష్ఠుడు తమ పడవలో ధనం కూడా సంచులన్నీ పొదులు ఆకులు అడవ తప్పగా మరి లేమి లేవు. దీంతో విలపించసాగారు. ఆ కందో ఉన్న ధనాలన్నీ కూడా పాలి ఆకులు ఆడడం తప్ప ఏమీ లేవు. చూస్తే అవన్నీ చూసి కూడా తెల్లపోయి ఇద్దరు కూడా ఏడుస్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు అల్లుడు మామ చూసి ఇదంతా కూడా సన్యాసి చేపించమన్నట్టు జరిగిందేమో, ఆ సన్యాసి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ప్రార్థించుకుందాం, అలా చేస్తూ మన ధనం మనకు లభిస్తుందని చెప్పాడు. అల్లుడు ఏం చేశాడంటే ఈ సన్యాసం జరిగిందేమో, సన్యాసి చేపించాడు ఎంత వచ్చాం కదా అందుకని జరిగిందేమో కాబట్టి సన్యాసి దగ్గర మనం అర్థం కూడా ప్రార్థిద్దామని అల్లుడు చెప్పాడు. ఆ వయసు అల్లుడు మాట విని పరుగున సన్యాసి దగ్గర పోయారు. ఇద్దరు కూడా పరుగున సన్యాసి దగ్గర పోయారు. సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు. ఓ మహాత్మా, నా అజ్ఞానాన్ని అవివేకాన్ని క్షమించు, అపరాధాన్ని క్షమించు, నన్ను రక్షింపు అని ప్రార్థించాడు. నాయన అపరాధాన్ని క్షమించు అని ప్రార్థించాడు.
అప్పుడు ఆ సన్యాస వయసును చూసి నా వ్రతము సత్యనారాయణ స్వామి చేయడం వలన నీకు ఇట్లు కష్టాలు కలిగినాయి అని చెప్పాడు. ఆయన సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం, ఆ వ్రతము చేయకపోవడం వల్ల నీకు ఇన్ని కష్టాలు వచ్చాయ్యా అని ఆ వయసు చెప్పాడు అనమాట. ఆ వయసు సన్యాసం చూసి, ప్రభు ఈ లోకమంతా కూడా నువ్వేనయ్యా, బ్రహ్మాది దేవతలు కూడా నిన్నే పూజిస్తారు, నాపై కరుణ చూపి నా బాధ తొలగించి నన్ను రక్షింపు అని ప్రార్థించాడు. అందరూ కూడా నిన్నే ప్రార్థిస్తుంటారయ్యా, ఏదో నీ చిన్నగా నన్ను కూడా గ్రహించయ్యా అని ప్రార్థించబోయే జాలిగా అడిగాడు అనమాట. అందుకు సత్య సంతుష్టుడై మరలా ఆ పడవలో భక్తుడు ధనమంతా కూడా ఎట్లా ఉందో అట్లాగే చెప్పించి వేశాడు. మళ్ళా ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా మీ దగ్గర పడవ దగ్గర పోండి, మీ యొక్క ధనం కూడా మీ దగ్గర ఉంటుందయ్యా అని చెప్పాడు. తరువాత వైశ్యుడు చూడగా ధనం ఎక్కడ యథావిధిగా అక్కడికే ఉంది, ఎట్లా ఉందో ఆ ధనం కూడా అక్కడ యథాన విధంగా ఉంది. సత్యనారాయణ స్వామి అందులో వల్ల అవత నగరానికి పోయి లీలావతి చూసి, అమ్మాయి మీ భర్తలు వచ్చేస్తున్నారు, పడవ ఇక్కడికే చేరిందని చెప్పారు. అమ్మాయి ఇక్కడికే వచ్చేసిన పడవ తొందరగా రాని మిమ్మల్ని రమ్మన్నాడని చెప్పాడు అనమాట. లీలావతి ఆ దూత మాటలు విని చాలా ఆనందించింది, చక్కగా బాగా ఆనందించింది. అమ్మాయి సత్యనారాయణ వ్రతం త్వరగా ముగించుకొని రమ్మా, నేను బడ దగ్గర పోతున్నాను అని చెప్పింది. అమ్మాయి సత్యనారాయణ వ్రతం తొందరగా చేసుకుంటా నేను బడ దగ్గర పోతున్నా అని చెప్పింది. ఆ కుమార్తె తొందర చేసి బయలుదేరి వెళ్ళింది. ఆమె తొందరగా బయలుదేరి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంతా కుమార్తె పూజ పూర్తి చేసుకోగా ఆ తొందరపాటు ప్రసాదం భుజించుకోకుండా మర్చిపోయింది. అంతా పూజ అంతా బాగా చేసింది. కానీ చివరిలో సత్యనారాయణ స్వామి ప్రసాదం తీర్థం భుజించుకోకుండా బయట అల్లుడితో మొత్తంతో సహా ఆ పడవంతా కూడా ముంచి వేస్తున్నారు. తీరంలో వారిద్దరు కూడా అది చూస్తూ ఆశ్చర్యపోయారు. ఇద్దరు కూడా చూస్తూ దూరంలో చూస్తూ ఆశ్చర్యపోయారు. వైశ్యుని భార్య కుమార్తె మిగులు దుఃఖిసాగారు. ఇద్దరు కూడా ఏడుస్తున్నారు ఒడ్డును కూర్చొని. వారందరూ కూడా దుఃఖించుకుంటూ తన కుమార్తె లీలావతి వినిపించింది. తన కుమార్తె బాగా ఇంకా ఏడుస్తుంది. అల్లుడు చూడగానే నామతో కూడా మునిగిపోయాడు. ఇదంతా సత్యనారాయణ స్వామి మహత్యమని తలుచుకొని కుమార్తె కౌరించుకొని విడిచింపసాగారు. ఇద్దరు కూడా ఇదంతా సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క మహత్యం అని ఇద్దరు కూడా భార్య అని ఇద్దరు కూడా కౌరించి ఏడుస్తున్నారన్నమాట. కూతురు ఆమె కూడా కళావతి తన భర్తన చనిపోవడం చూసి వానికై సతీసాగరంగా ఆ యొక్క సముద్రం పడుతున్నారు. ఇంకా నా దృష్టి నమస్కరించింది. వాళ్ళందరూ కూడా సత్యనారాయణ స్వామి సేవించుకొని వాళ్ళు చెప్పారు. సత్యనారాయణ స్వామి పోల్చుకొని ఆ విధంగా ఆ యొక్క స్వామివారికి వచ్చింది కాబట్టి నీ కూతురు రాజుగారి ఇంటి మీద సత్యనారాయణ స్వామి మాటలు పడ్డాయి. అది విధంగా ఆకాశంగా కళావతి వెంటనే వస్తున్నారా మెమ్మాళ్ళు వస్తున్నారా? నాకేమో కాళ్ళు నొప్పులు నాలా వచ్చింది, చికెన్ గున్యా వచ్చింది. దేవుడి ఎవరికి? వినాయక నొప్పులుగా ఉన్నాయి. రోజు అంటున్నాడు 4 రోజులు. మెమ్మాడు మీ ఆవిడ వీళ్ళని చెప్తున్నారు వస్తారు. అసలు చూసుకుంటానికే నీకు ముందుకు వేస్తాను. ఇంకా జడగంటలొద్దు, గంటలు పూలగంట పూలగంటల పూలవారి గంటలు సరే పూలవారి గంట పిల్లలే కల్లువారి సౌజన్యం ఎన్నికల వారి చదువునే అంటే పర్వాలేదు, ఎన్నికల చదువుకుంటున్నారు.
గీత వాళ్ళ ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు ఇస్తాను ప్రవీణ్ అసలు తర్వాత లేదు మధ్యలో వచ్చారా అమ్మడే ఇది తిరిగి అలంకరణ పెద్ద తిరిగిమ్మా పిల్లకం అదే ఇప్పుడు ఏ వాటర్ లేదు తినాలి లేదా అమ్మాయి సోదొస్తుంది కదా అమ్మాయి సోదొస్తుంది మీరందరూ అడ్డలేస్తే నేను చూసుకుంటాను ఇందాక నుంచి అత్తల కన్నా దూరం వచ్చారా కోరాడు మామూలే కూర్చొని వేయాల్సింది పాప అది టిఫిన్ చేసింది అది అసలు అలా బాయ్ ఇటు శ్రావ్య ఎటు చూడు జరగంటలు లేకపోయినా కవర్ చేశారు జడగంట లేకుండా పూల గంట పెట్టారు కాకపోతే అనుకున్నా ఈసీనా ఈసీనికి మరి మధ్య ఆటలు ఎందుకు కట్టింది కొంతమంది బాగా తరగచ్చాడు డూప్లెక్స్ అయ్యేటప్పటికి మనం అసలు ఆయన కట్టకపోయినా వచ్చిందా ఏంటి అసలు ఎలా ఉండదు అలంకరణ ఏమో పనికెళ్ళి వారి సౌజన్యం స్పాన్సర్లు వాళ్ళే కదా పిన్ని అదే తప్పకుండా అదే ఇటు కూడా స్ప్రెడ్ అదే అన్న ఇక్కడే ఉన్నాడు హైదరాబాద్ నేను చూసా సెకండ్ టైం ఇక్కడ అదే కరెక్ట్ నేను కూడా అదే అంటే నేను మధ్యలో వచ్చింది వెళ్తాను నాకు సరైన 2 గదిలు రాలా హైదరాబాద్ మొన్న పెళ్ళికి రావటం నువ్వు కలిసావు అలా గుర్తిస్తే పోతాయి అయిపోయింది అయిపోతే ఇంకా ఉన్నాయి అందులో రాసేనా సర్వజ్ఞ సెకండ్ ఇచ్చావా అదే అదే చేయగా మర్చిపోయింది ఎవరు రాలా మరి ఫోన్ చేశాడు ఏదమ్మా ఇలా దండం పెట్టుకోవడం తిరిగి అయిపోయింది అక్కడ ఈ వదిన డెకరేషన్ హోటల్ చేస్తుందిగా అన్ని అమ్మాయికి అందించేసి మీరు వెళ్ళి దండం పెట్టుకోండి అమ్మా తర్వాత చెప్తాను అది ఇచ్చేయమ్మా ఎంత పోయా పోతకిలా ఉండవు వకీల్ గారు తెచ్చుకుంటున్నాడు కూతుర్లలో దండం పెట్టుకొని బొట్టు పెట్టుకోండి అయిపోయింది పూజ కూడా సరేనా అదేంటి పిన్ని అదే అన్న పొద్దున మనం 7 నుంచి వస్తున్నారు హైదరాబాద్ పోయేస్తారా చుట్టూ తిరిగి గబక్కరైతే తొందరగా వస్తారని కాదమ్మా వ్రతం అని చెప్పలేదు అమ్మాళ్ళకి చెప్పలేదా మొత్తం చెప్పలేదుగా అయినా పొద్దున రమ్మని చెప్పాలిగా
10 అయిపోయింది. జాగ్రత్త. అవును, ఈయనేమయ్యారు? మీరు లేదుగా లేదు సింహాసనం కుర్చీలు ఎక్కర్లేదు అక్కడ క్వశ్చన్ చైర్స్ ఉన్నాయి ఇక 3, 4 చాలే పర్లేదు. సింహాసనం కుర్చీలు అంటే భాష భాష ఇయ్య పెట్టేసేద్దాం, ఇయ్య సరిపోతాయి. బంధుమిత్రులు చదివింపులు వస్తారు. సీను సీను చదివింపులు తీసుకునేవాడు ఆయన పంతులు గారు ఇచ్చేవాళ్ళు. అందరు అల్లుళ్ళే ఇచ్చేది, కొడుకులు కోడళ్ళు తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు. అండి కూతురు అంటే ఒకసారి ఇచ్చి పంపిస్తారు. అదే మొత్తం వీడియో తీసుకుని ఆస్తి అంతా అందుకని ఏం చదివించట్లా. ఒక పాటు పాడు, ఇంకోటి పాడు. క్యాటరింగ్ వాళ్ళు క్లీనర్స్ ఉన్నారు. తీసుకుంటే హలో ఏంటి దీంట్లో తాంబూలం పెట్టిన బేసల్లో తాంబూలం పెట్టిన అవి క్లీనర్స్ అంటే అవి డిస్పోజబులే కదా, అవి తీసేసి చేయడానికి 2 నడమని లేకపోతే 2 నడమని. ఛార్జింగ్ అవుతాను చెప్పావా? అందరూ అమ్మ తీర్థానికి తీర్థాలు తీసుకోండి అందరూ రండి తీర్థాలకి. అందరు తీసుకున్నారు ఇక్కడ హాస్పిటల్ చేస్తాం. తీసుకున్నారా? తినాలి ప్రసాదం. కళ పెట్టుకుంది కూర్చో. సర్వం చేతి యజమానశ్చాభిపత్రునింది మధ్యమావల్య గోత్రం దూరస్యామి పేరు చెప్పండి. వెంకటేశ్వరరావు నామజస్య సర్వజ్ఞ గోకులాదేవి నామస్య సహబ్రహ్మస్య సంపూర్ణానిరారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధిరస్తు. రథషష్ఠి పూర్తి మహోత్సవాఖ్యే కర్మణి యజమానస్య సహకుటుంబానాం దీర్ఘాయుష్యాభివృద్ధిరస్తు. యజమానస్య రమార్చనారాయణస్వామి ద్వారా సంపూర్ణాయురారోగ్యైశ్వర్యాభివృద్ధిరస్తు. శతమానం భవతి పురుషస్తేంద్రజ ఆయుష్ేంద్రజ ప్రతిష్టతి. నేను ఇచ్చేసేస్తాను. 11 రూపాయలు ఇచ్చేసేయండి. 11 ఇదిగో
11 సత్యనారాయణ స్వామి గారు. సత్యాయనతో మాట్లాడి నేను చేసేస్తాను. సత్యాయన అదే చెప్పాడు. తర్వాత చెప్పమన్నారా? సత్యానికి ఇచ్చేస్తాను. ఇదిగో చిల్ల అదిగో అప్ప తీసుకో. స్వయం పాడడం ఆయుష్మంతం కరోతుమా. అదిగోరా బయట ఉన్నాడురా. మీరు తీసుకోండి తీర్థం ప్రసాదం నుంచి తర్వాత అవన్నీ మేము దేనికైతే పళ్ళు ఏమండి రమణ గారు మీరే తెచ్చి ఉంటారు. నేను తెచ్చిస్తాను. ఇల్లు తెలియదు మరి. నేను రానండి ఇంకా ఇంకా వస్తుంటాను కానీ పని ఉంటుంది. ఆయన ఇచ్చేస్తాను. రమణ గారు ఇస్తాను. ఏమో సంచలనం పెట్టేస్తే అది నేను తెచ్చిస్తాను. ప్రసాద్ ఇస్తున్నావా గట్టి పెడితే బాగున్నాయి. ముందు చేస్తుంది ఆయనకి పెడితే అక్కడ బయట పెట్టేస్తారు. పక్కన ఉందనుకో అందరు తీసుకుంటారు. పవన వీసి కలలు విహంగాల తరంగాలు భువిలోని ఎల్లలి దాటి ఎగసిపోతుంటే వయ్యారి వసంత బాల వన్నెలు చిందించని మది మాటున దాగి ఉన్న తల పొలు చివురించని వయ్యారి వసంత బాల వన్నెలు చిందించని చిగురు తీయదనము కోయిలల గొంతు రావములు తీసి సంటరు బంధుమిత్రుడు ఇచ్చే వాళ్ళ వస్త్రాలను రెడీ చేసుకోవాలి. తీసి సంటరు కిలకిల రావములు వయ్యారి వసంత బాల వన్నెలు చిందించని మాటున దాగి ఉన్న తల పొలచి వయ్యారి వసంత శ్రీయకాందాయ కళ్యాణ శ్రీ వెంకటేశ్వరాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం మంగళం గుణాత్మనే చక్రవర్తీతనోజాయ. ఇప్పుడు ఏమండి రెండు చేత అతండి. ముందు బామ్మగారికి తర్వాత తాతయ్య ముందు ఆ కదండి. నిత్యశ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు సత్యాయేత ఆర్యస్తంతో రోజనో రోజమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ. బంధుమిత్రుడు బంధుమిత్రులు పిలవండి. పేరు చెప్పండి. ఇంటి పేరు మా ఇంటి పేరా? బండికల్లు. మీ పేరు చెప్పండి. ఏమవుతారు? బండికల్లు శ్రీనివాసరావు గారు అల్లుడు గారు సత్యనారాయణ సందర్భంగా మామగారిని అత్తగారిని నమస్కరించి ఇచ్చినది
ఇక్కడ పట్టు మధుబర్కద్వయం ఆ మామగారికి మధుబర్కద్వయం మధుబర్కో మధుబర్క అతను పెట్టుకుంటాడు. మధుమిత్రుడు వస్త్రాలే మన ధరింపుడు, మధుమిత్రుడు వస్త్రాలు ధరింపుడు చెప్పండి అవుతారు అందరికి. అందరూ వస్తారు కదా చేద్దాం ప్రసాద్ వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ తీసుకెళ్తే సరిపోయింది. ఏంటమ్మా టిఫినా? నాకు టిఫిన్ అయిపోతే తొందరగా భలే తొందరగా వస్తుందని చెప్పారు మరి. అందరికి మీరు రాలేదే? పైకి వెళ్ళారా? అక్కడికే వస్తారని కూడా చెప్పింది. ఇదోదండి అన్నాను అంటే మీరు పూజ చేసుకొని రావాలన్నారు కదా. పోయి అమ్మ ప్రసాదానికి అమ్మ పోవాలా? జానకమ్మ గారు ప్రసాదానికి పోవాలా? ఏమైంది? ఉన్నా టిఫిన్ కూడా చేయలేదుగా. చేయమంటే అసలు వద్దాను. అక్కడే పడిపోయిద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏమీ లేదు బాబు పట్ల కవరింగ్ బట్టి కవర్లు అక్కడ లోపల దేవి తీని వాళ్ళు పిల్లలు వస్తారా? సరే అది అక్కడికి ప్రసాదం అప్పుడు పంపిస్తాం. కొబ్బరి చెప్పేసి ఏముందిలే ప్రసాదం కొబ్బరి చెప్పించేయండి. అది పక్కన సాగు కట్టాలి అందుకని చూస్తాను. చెప్పులు కట్టి రావులేదు. దగ్గర దివాలి మరి డుమ్ముల్లా ఉంటా దూరం నుంచి ఇది వచ్చింది అత్తయ్య. వచ్చేయండి. అవును ప్రత్యక్షాలు పంపిస్తాను. నిజమేనా? 12 అమ్మాయి వచ్చిన తర్వాత రండి. 3 దాకా తీసుకొని పద్మజానం బ్యాంక్ వెళ్ళిందా? పర్మిషన్ అదే చెప్పింది. పర్మిషన్ తీసుకుని వస్తానే అంది. అక్కడి నుంచి అది దగ్గరే కదా చెప్పొచ్చారా? ఇద్దరు రావడం రాదాక పర్లేదండి. మామగారు ఇదని వెళ్ళారండి. ఏదైనా ప్యాకెట్లో ఇవ్వండి. అది ఇప్పుడు తింటానికి పెట్టారు ప్యాకెట్లో తీసారు. కూర్చోండి. ఎలా రిస్కా తింటున్నారు చూడు. జాగ్రత్త అక్కడ జాగ్రత్త. దాంట్లో పెట్టారు మరి వచ్చేసి వచ్చినా మేము ముగ్గురు వచ్చేసేయండి. కొంచెం లేట్ అయినా మేము 3 దాకా ఆడే ఉంటామని. కానీ అమ్మాయి తిని కాలేజీకి వెళ్ళిపోయింది. 12:30 అక్కడ
బ్యాచ్ మొత్తం ఒక ఫోటో కూడా తీయండి బాగా పెద్దదిగా ఫోటో మొత్తాన్ని టైం ఎంత అయింది అయిపోయింది 10 ఎవరికి బయట ఉన్నారు కదా జాగ్రత్త దాటు జాగ్రత్త తాంబూలాలు ఇది కష్టం కాదు చెప్తాను తిరిగి కూర్చోండి కుర్చీ అస్సలు మీద కూర్చోండి అమ్మాయి పద్మని బాబాయ్ పైకి అయిపోయినాక పూజ అంతా అయినాక ఏడింటికి అప్పుడే అనుకున్నాను అక్కడికి పోవాలి కదండి 11ంటికి భోజనాలు అక్కడ పూజ శ్రీను కూతుళ్ళకి ఇద్దరికి పడిపోదు గుర్తుపట్టలేదమ్మా తీర్థం తీసుకున్నావు తీర్థం తీసుకున్నావు ఇది అక్కడ ఉంది కదా టిఫిన్ అన్నారు రాముడు వెళ్ళిపోయా అమ్మా సత్యవతి స్కూల్ అయిపోయినాక బయలుదేరి అమ్మా రాజ్యవంత చాలా తొందరగా కానీ నువ్వు ఫోన్ చేసినప్పుడు చెప్పాను కదా బాబా అదే
కూతురు పెద్ద పెద్ద మనవరాళ్ళు డాక్టర్లు అయ్యి అమెరికా వచ్చే పాపం ఇప్పుడు వస్తే ఇప్పుడు అందేది కూడా నేను పోయింది నాకు ఇప్పుడు చెప్పండి నేను మళ్ళీ వస్తాను నాదేముంది లెక్క ఇంటి ఆడపిల్లని అయితే వదినా ఎట్టుపోతున్నా అమ్మా రాజ్యం ఉండరా టిఫిన్ చేద్దరు ప్రసాదం మంచి మాట నాకు ఏమైందిరా ఎవరో రమ్మని చెప్పన్నా అమ్మాయి ఎప్పటికి అవుతుంది నీకు పసుపు అమ్మాయి నీకు పసుపు మర్చిపోతుంది నేను చేస్తాం బాగుంటుంది కదా అయ్యా అమ్మ కుప్పం ఎట్టింది కూతుళ్ళు ఇళ్ళకి వచ్చినప్పుడల్లా దీవిచ్చే వస్తుంది ఆయన అదే అది అది ఇక్కడ చల్లగా ఉంది కదా ఆయన ఇంటికే కూర్చున్నారు కూర్చోబట్టి అయింది తొందర షెడ్యూల్ ప్రకారం ఫటాఫట్ చెప్పాను కదా బావా టైం అంటే టైం టైం అంటే టైం ఇది తీసుకెళ్తాను అది ఉంచుకోండి 3 రోజులు చికెన్ వచ్చి ఇది ఒక్కటి తీసుకెళ్తా నేను ఆ కలిసి ఉంచుకోవచ్చు 3 రోజులు శనివారం తీసుకున్నా శనివారం సాయంత్రం తీసుకోవచ్చు మీరు అది తీసుకోండి ఎక్కడ ఎలా వస్తా కలిసి అక్కడ పెట్టుకోండి కిందది పై పట్టుకోండి సాయంత్రం దీపం పెట్టమంటారు దాస్తానం ప్రవేశ కానీ అది కూడా కింద 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 కొబ్బరికాయ దాస్తానం ప్రవేశ కానీ సార్ మరి సాయంత్రం దీపాలను చేయండి రేపు దీపాలను చేయండి 3 పూట్ల నైవేద్యం పెట్టండి రేపు 3 పూటలు 4 నిద్ర చేస్తే మంచిది తాంబూలం ఇస్తే శనివారం తీసుకోనా మండపాలా అయ్యా ఇష్టం శనివారం అన్ని ఎక్కడ ఉంచండి తీసుకెళ్ళమంటారా ఉంచమంటారా ఉంచండి ఇప్పుడు వస్తారు కదా పోసిగా ఉంటుంది మేము మొత్తం అవన్నీ ఇటుక కడతాం లేదు పండు పండు అవసరం లేదన్నా అందరూ వస్తారు కదా అట్లా ఇస్తే బాగా చదువుకుంటారు ఇట్లండి మీరు ఇట్లాంటి పంతులు గారు ఇద్దరు పట్టుకోండి తాంబూలం ఉందా ముందే పెట్టి అన్ని రెడీకి కొంచెం రావడం తర్వాత ఇస్తాను ముందు తీసుకుని కొంచెం పెట్టాలి